పర్సనల్ అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ये विषय से पब्लिक को आया होता मार महिला कहीं आई थी सब लोग मर मर तो कहीं अरे गाने नया जरा आगे 1 hour बैक तो हरदे जोड़ दे लग बात से ये मां మొదటగా బంజారా ధర్మం అవసరం కాయించి గోర్ ధర్మ का కూడా అవసరం కాయించి नंबर 1 పాయింట్ नंबर 2 కాయించి చెప్తా అది అజెండా ఐడియా 75 సంవత్సరాల కాలంలో 75 సంవత్సరాల కాలం ఆఫ్టర్ అప్పుడు ఆయన జాతీయ భారతదేశం మొత్తమే ముఖ్యంగా తెలంగాణ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ భారతదేశంలో ఆఫ్టర్ 78 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అప్పుడైనా ఖతరా సామాజికంగా ఆర్థికంగా రాజకీయపరమైనటువంటి పురోగతి అభివృద్ధి ఖతరా జరిగింది మోనే ఖర్చా आपण విధీకరణ సమీక్ష రెండో పాయింట్ మూడో పాయింట్ కానీ అప్పుడు మనకి వ్యక్తులుగా సమూహాలుగా సంఘాలుగా రాజకీయ నాయకులుగా అనేక వేదికలు సంఘాల పేర్లతో మనం ముందుకు పోతున్నాం కదా. వీరి యొక్క పాత్ర గతంలో ఎలా ఉంటే ఈరోజు ఎలానే ఉంది, రేపు ఎట్లా ఉంటుంది, నాడు నేడు రేపు అనేటువంటి 3 విషయాలుగా మాట్లాడమని డిస్కస్ చేద్దామని రావడం తప్పించడం జరిగింది. మెల్లమెల్ల తెలుగు ఆర్థిక ముఖ్యలో అసంతతో కొన్ని आपण बंजारा लैंग्वेज आपण होतोय కొన్ని సందర్భాల్లో आपण अभ्यर्थी हिंसा नका मग काय తెలుగు मार्ग आपण वाटते मॅक्सिमम करतो जसे విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా ఆలోచన బయట మన యొక్క ఆలోచనని పూర్తిగా విషయాలు కాబట్టి ఓ విషయమే ఆలోచన అన్యదా భావించాల్సిందిగా మనకు ఏమా ప్రధానంగా మొదటి గోర్ ధర్మ आवश्यकता कायच అవసరం कायच గోర్ ధర్మం ఏమా ఏ ప్రశ్న కాయవచ్చు గోర్ ధర్మం కనుక హిందూ ధర్మంగా గోర్ ధర్మం కనుక భారతదేశన ప్రపంచ స్థాయిలో గ్లోబేమా ये भूमि पर धरती आगे बढ़े चले गौर सपरेट धर्म गत बार योजना हम सके सपरेट का हिंदू धर्म होगा सिख धर्म होगा नहीं तो क्रिश्चियनिटी कार्य हो सके चर्चा करो आज विजय डिबेट हो मार पर्सनल ओपिनियन गौर धर्म का कौन स्पेशल आइडेंटिटी है गौर धर्म का तो सपरेट आइडेंटिटी अपने हिंदू नागरिकता सिंधु नागरिकता बिफोर क्रिस्तु पूर्व నుండి కూడా అపణ జాతికి సంబంధించిన అప్పుడు బంజారా లేదా అపణ వేషధారణ అపణ కల్చర్ అపణ ఫूड जकोण जन्नाती से आपण वाड़े जकोण रागी गिन्नెలు कार्यक्रम आपण पंचतो तयार చేసినటువంటి आपण कांसेर का जोड़ वो जन्नाती से आजर क्रिस्तु पूर्व నుండి आपण वाड़े आपण नानकरांना जापा वाढते तो आपण कल्चर होते ती आईचं కాబట్టి આપણે सेपरेट आइडेंटिटी आपण बिया को આપણે टांडे માં सेपरेट कंडागा सेपरेट नायक सेपरेट कारभारी सेपरेट बामणिया सेपरेट बिल्लीलू सेपरेट भाषा सेपरेट वेशधारणा इससे આપણે तो આપણે स्पेशल आइडेंटिटी కొన్ని తరాలుగా శతాబ్దాల కాలం આપણે చాలన ఆరిజుకోవడం કામ છે वो सेन આપણે લિપિ છે તો આપણે याडी बापेती अपन पूर्विकुलैते नोटी माडल द्वारा आदति सीखी सिखाए साकी केर ये बात कहता से चलते तरह काल में अपने काय लिखी पढ़ाया स्टार्ट किया अपने लिखे पढ़ाया स्टार्ट की अपन काय वो चिन्नवाళ్ళు काय इंग्लिश कనుక అప్పుడు చిన్న విలియం బెట్టిక్ కదా 1835 एक हफ्ता इंग्लिश सिखा तो डेकन से भारतीय एक हफ्ता इंग्लिश सिखा तो ये डेकन से भारतीय मेधापरंगा मानसिक परंगा से भाड़ తెల్లవాళ్ళు बढ़ जाता है కాబట్టి इंग्लिश कंपलसरी రావడం सपोर्ट जो अपने तेलुगु बोल जाओ तो मराठी बोल जाओ तो कन्नड़ ये सेम भाषा सीखता लिपि कारण और प्रभाव लिपि प्रभाव लिपि कीर्सन हिंदू धर्म जातीय धर्म इंपैक्ट अपने जाति पड़ता
आपण సజమణ కల్చర్ आपण కోరు సజమణ ధర్మం అనేటువంటిది రోజు రోజుకు క్షీణించిపోతా ఉంది. అది తగ్గుదాడుతుంది. అది यार అవసరం సకాయం కనుక 100% है माँ जाता तो पूरे वादे कर कन तो 100% मार गोर धर्म ना हमारी आड़ी बाप मार भैया भाई कापाड़ना मई दस कापाड़ना आड़ना मग वार कराया కాబట్టి मग ट्राई में आया आपण जन रूढ़ी बाई होतोय भाग्य नायक होतोय आपण भैया रवींद्र नायक है कोण अमर सिंह भैया लावते हैं अशी आसमान जाड़ मन के और लाड से इसे आपण रिजर्वेशन चावड़ तो काय रहनो स्पेशल भाषा रहनो स्पेशल आइडेंटिटी का रहनो 4-5 रहनो काय आपण वेशधारण रहनो सब सेपरेट आपण खाना फूड रहनो आपण सेपरेट నాగరికతకు దూరంగా ఉండేటువంటి ఒక తండలాగా ఉండాలి అంటే కల్చర్ కస్టమ్స్ అదొక సెపరేట్ रहनो ఆ లక్షణాలన్నీ మనకు ఉండడం వల్ల આપણે रिजर्वेशन आई కాబట్టి 76 తర్వాత మాకు 76 यहाँ हुए तो आज एक एमआरओ बनो कनको तो वो रिजर्वेशन आइडेंटिटी गोर धर्म मार जाति आडबा पार्टी थे मई पार्टी थरो आज दाण కొంత వంచన కాబట్టి काय कर रहे मन रिजर्वेशन आहे ना मैं तमसे स्नान हनुय तो आपण जात पण अंबेडकर को जोणी जात कतरा दाड वंचन रचको धर्म कतरा दाड वंचन रचको वो जाति मात्र में अभिवृद्धि जरेगा आज आपण अत्यंत आया कనుక आपण जात धर्म కొంచెం పాలించాలి तो రోజు రోజుకు క్షీణించడానికి కారణం కూడా పడే లిఖే వాడు బాగా మేధావి కనుక వెళ్తాడని మనం पैसा संपादन మనకి नौकरी मोड़ सकल వెళ్తాడని जारे మనం ఎక్కువ బిగడాలి సార్ इंदिन हाटो आपण सोचताने कामयाब करने में ये कल्चर मचाड़ा करके है ना अपन सपोर्ट करना वो फीलिंग इतनी जताया चाहिए तो अपन काय करना चाहिए ये विषय में आपण सजकोण संस्कृति अभी तेलंगाणा में देखो तो तेलंगाणा में अपने आधुनिक वास्तव में गणो तेलंगाणा में सजकोण गोर भाई गोर बंजारा सारी देशा जरा फॉरवर्ड है कोणी हाव करतोय ना हाव करतोय शाश्वत और कारण काय सर आपण जातीय कारणंगा आपण आयडेंटिटी कारणंगा आपण रिजर्वेशन दियाली पडेचा तो ये संस्कृत संप्रदाय ने आपण ये बचना काल में आपण कंटाल ग्राम पंचायत करेंगे कारण काय जिना एलएचपीएस आपण गिरिजन विद्यावंతుల వేదిక आपण అనేక గిరిజన సంఘాలు అనేటువంటిది और बंजारा సంఘాలు ముఖ్యంగా जैसे తర్వాత అనేక లంబాడ హక్కుల సమితితో ఎల్హెచ్పిఎస్తో పాటు అనేక గిరిజన సంఘాలు కూడా పోరాటం చేయడం వల్ల ఇవాళ రిజర్వేషన్ అనేటువంటిది కూడా వచ్చింది ముందుకు తీసుకుపోతా ఉన్నాం ఓర్ కారణంగా వంచన కాబట్టి అప్పటి దాన్ని అజ్జి ఆంగ్లేయం అనుకుంటుందో ఈ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను మనం తప్పకుండా ఈ ధర్మాన్ని గో ధర్మాన్ని స్పెషల్ ఐడెంటిటీగా ముందుకు తీసుకుపోవాలి దండాల గ్రామ పంచాయతే కాదు ఈ మధ్యకాలంలో మనకు శివలాల్ మహారాజ్ కూడా మనకు గొప్ప దేవుడు ఓనా आपण कतराई आपण माला चेंज नाते आपण 30 बार ना आपण कर रहे हो ना और ठोक रहे लपड़ा उन्हें आइडेंटिटी है अब ले इन अजी जाबा प्रचार कतो సంరక్షించుకోవడంతో పాటు మన సంప్రదాయాలను సంస్కృతిని పరిరక్షించుకుంటూనే ప్రచారం కూడా చేసుకోవాలి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకే ఉంటుంది काय करें एवढा कवडा काम करायला पण बारीक बार बावणार भेटी बेटा एवढा कवडा होऊन जाते काय सदू पण हम इंटेलेक्चुअल कन करते जागोनिया దాని గురించి భక్తి ఆరో పుస్తకం లగ్నాక ఊరినే పుస్తకం మారనే లగ్నో కదా మరి విజ్ఞాన గురించి పుస్తకం లగ్న ప్రమాణంగా రాశారు पण लग्न करूया आपण लग्न दार गुरुचे मजकू मार गुरुचे दुसरं काही नाही असं नाही आपण दोन लाल काढायला तुमचा उद्देश काय కాబట్టి आपण ఆంగ్ల జానమంతో సంరక్షించుకుంటూనే మన సంస్కృతి సంప్రదాయాన్ని పెంపొందించుకుంటూనే ప్రచారం చేసుకోవాలి దాంట్లో భాగంగా ఎన్ని రకాల వేదికలు ఉంటే అన్ని రకాల వేదికల్ని మనం వాడుకోవాలి ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాను మనం వాడుకోవాలి ఎందుకు అసలు आपण काय वो ఈసీని आपण काय కావాలన్నా మీడియా అనేటువంటి మీడియా మేనేజ్మెంట్ ప్రధానమైనటువంటి పత్రికలు కానీ ప్రధానమైనటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ అవన్నీ అదే काय आपण మన షేర్ హాజా మాత్రం షేర్ చేస్తే ప్రచార వ్యవస్థ आपण काय చేయి ఓట్ జాతర కాబట్టి అప్పుడు ప్రచారం కన్నా సెల్లుల ద్వారా తర్వాత నైతిక ప్రవర్తన విషయంలో కూడా ఓటు ముఖ్యంగా మనం వేడి పెట్టాలనుకున్నాం అప్పుడు తెలంగాణ ముఖ్యంగా ఈ గత ప్రభుత్వమే पियरो खायरो करताने गामे वहाँ टाटे में चुनाव सीधा नाश पाड़े इंदून अपन नैतिक प्रवर्तन वैप मल्लिंचाలి కదా अपन जात आम जाति है अपन
జాతర మన సంఘాలు మన యొక్క బాధ్యతగా కుల సంఘాలు కానీ వ్యక్తులుగా కానీ సమూహంగా కానీ మనం వాళ్ళకు నైతిక ప్రవర్తన విషయంలో ఈ యూత్కు సరి అయినటువంటి దిశానిర్దేశం చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఈ యొక్క వాక్యం తర్వాత బంజారా ధర్మం అనేటువంటి దాన్ని ఏ రూపంలో స్వీకరించాలనేటువంటి దాన్ని కూడా ప్రచారం చేసుకోవాలి. ఆ వ్యవస్థీకృతం చేయాలి. వ్యవస్థీకృతం కన్స్ట్రక్టివ్గా జవహర్లాల్ మహారాజారు కాదా కాయకంలో దీక్ష కాదు కంపల్సరీ కాదు. అయ్యప్ప మహారాజారు కాదాన్ని ఒక ధాన్య రూపాయ ఏడు ఓడి 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 వల్టन जाने का काय का पलटिल मारा जाने वो అవసరం చేయాలి. జవహర్లాల్ మహారాజు పోగులే బంగారం నిలగడను జవహర్లాల్ మహారాజు ఇంటెలెక్చువల్స్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్తో పాటు మాకు ఎంఆర్ఓస్తో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ వికాసంతో పాటు దావాశ్రీ జవహర్లాల్ సినిమా యాక్టివ్గా చదువుకో గిరిజన సంఘాల యాక్టివ్గా చదువుకో వాళ్ళ పర్సనాలిటీస్ దా కమ్స్ దా తప్పకుండా డెవలప్ కరెన్ కాన్స్టిట్యూన్సీ అన్ని రకాలుగా మనం అంగలిదాము. ఈ పర్సనల్ ఒపీనియన్ సార్ సమయం సందర్భంగా ఆలోచించాము. ఉదాహరణకి శివలాల్ మహారాజ్ అంటే ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు. శివలాల్ మహారాజ్ అంటే ఏందో తెలవాలి, ఎందుకు పుట్టిండో తెలవాలి, ఏం చేసిండో తెలవాలి. ప్రతి బంజారా బిడ్డ ఆలోచన అవుతుంది. శివలాల్ మహారాజ్ రాగా దిశ వర్ష రాగా లక్ష బంజారా లక్కీరాయ్ బంజారా ఏషియాలోనే అత్యంత ధనికుడు, యూఎక్స్ సివిల్ కాంట్రాక్టర్, అనేక గొప్ప గొప్ప నిర్మాణ ఎర్రకోటతో పాటు రకబ్ దర్వాజా అబు గురు గోవింద్ సింగ్ మరగోజ్ జాతా గురు తేజ్ బహదూర్ మరగోజ్ జాతా సిక్ वाले మన ಬಾಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೇನಿतो ಅಗೇರ್ ಧೈರ್ಯ ಮೇತಿ ಏರ್ ಆಲೋಚನೆगा మన मोनी जाने का तो बाणो काय करनो का समाधि करनो का इदो कतो अत्र इन्फ्लुएंस्ड पर्सन 60th सेंचुरी 1580 ಅప్పుడు 1580 ಮತ್ತು 16వ శతాబ్దం में ಅವಡ ಗೊಪ್ಪವಾಡ್ಯಾರ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅక్కడ ಬಂದು ఏ భారతదేశమే ఫస్ట్ వ్యాపారవేత్తల సంస్థతో బంజారా వీళ్ళు వెనుకకు వెళ్ళి చదవండి. భారతదేశన ఫస్ట్ వ్యాపారవేత్తలు కూడు కనుకతో బిజినెస్ పర్సనాలిటీ కూడు కనుకతో ఫస్ట్ వాళ్ళు లెక్క బంజారా ఈ వ్యాపారమే చూడలే. కానీ ఆ తర్వాత కాలంలో 16th సెంచరీ కదా, తర్వాత కాలంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ 16th సెంచరీ అయిన తర్వాత 17th సెంచరీలో 1700 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రధానంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రవేశిస్తారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రవేశించిన తర్వాతనే అప్పుడు భారతదేశం में गोड़ बंजारा से छीन छाटेगी जागीर जत्ता रहेगी. वो रंगा चाहो तो आज पृथ्वीराज चौहान నుండి స్టార్ట్ అయింది. मालूम पृथ्वीराज चौहान అయితే चार रकंगा रह गए. एक भारत देश में रह गए, एक यूरोप एंड अफ्रीका चले गए. रोमानी बंजारा का अफ्रीका बिजनेस जिप्सी बंजारा का बिजनेस वाली बड़ी सरफरा क्षेत्र में नोट जाता कौन सा कतो భారతదేశంలో మీరందరికీ చూసినట్టు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని హైవేస్ అన్నీ కూడా భారతదేశంలో బంజారాలు అనేక వస్తువులను ఎడ్లపై తీసుకువెళ్ళి అనేక ఈ స్పెసిస్ని ఉప్పు కానీ మృతోడితో అన్ని రకాలుగా సరఫరా చేయడంలో మన ఎడ్లు వేలాదిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన సందర్భంలో ఏర్పడినటువంటి మార్గాలే లమన్ మార్గ్స్ అనే వాటిని కనిట్కర్ అనేటువంటి వ్యక్తి రాసినటువంటి పుస్తకంలో మనకు క్లియర్గా లమన్ మార్గాడు గుజరాత్లో బారుకచ్చ నుండి ఇటు క్యాలికట్ నుండి ఇటు బందర్ నుండి అటు ఇంకా ముందు పోతా అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ నుండి మళ్ళీ ఇటు స్ట్రైట్గా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ నుండి ఢిల్లీ వరకు అటువంటి బయటికి కూడా కాందాహార్ లోయల నుండి బయటికి కూడా మళ్ళీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈజిప్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ కూడా మనకు ఉండేది. అలాంటి ఉన్నటువంటి మార్గమే ఇవాళ జాతీయ రహదారులు కూడా జరిగాయి. ఇందులో బడాయిగా చెప్పేది ఏం లేదు, ఇవన్నీ కూడా లిఖితపూర్వకంగా ఉన్నాయి, అందరికీ తెలిసినవి. ఇంకా ఇప్పుడున్నటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత संगत अभ्यास चिजापन काय तो वार भाई कति को टाणे वापचे కాబట్టి આપણે వెనకబడిన కలవనే కాకపోతే న్యూనతా భావంతో આપણે એક ઇન્ફિરિયોરિટી కాంప్లెక్స్ ఇది చిજાపર నాలెడ్జ్ છે DNA આપણે కాబట్టి నాలెడ్జ్ છે कॉन्फिडेंस लूज है मात्र चलिए का है IIT नगर जा रहे हैं, NIT के जा रहे हैं, IITians बन जा रहे हैं, PhD कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो रहे हैं, बना बाहर आते खाऊँ रेगुलर का बाहर आता है कार लाइफ समाज में
कंट्रीब्यूट करे टाइम देखा तो हिंदू కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తక్కువ అయితే నిజంగా మొత్తం తక్కువ గతంలో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో చల్లబడ अपने सचेत पूर्ति का अपने यूटिलाइज करने को नहीं और लार क्लाइंट्स है और धर्म में ना एक लेयर बड़ा तो तप्पा शेर एक रहा तो तप्पा अपने जाते में एक मिलके कहीं बात करता जात से तेलंगाना में भारत देश में एक कल है हिंदू रिप्रेजेंटेटिव एक 4-5 मन का सतो एक ये संगम सतो एक कहीं का तो ये जात से खर्च करके जो एक आवा तो तप्पा हिंदू कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं चरित्र मानव अंबेडकर कहीं को लार जाता है ఈ చరిత్రను తెలుసుకుంటేనే ఈ భవిష్యత్తును నిర్మించుకోగలుగుతాం కాబట్టి చరిత్రను मालूम करना अरे हमारे बेटा ने बात नहीं करता हम बेचारा खत्म तो कहीं का हाउ का अपने माँ हाउ का डैडी अपने माँ बाप और केरो बोली हुई डैडी से यहाँ हमारे अपने माँ 11 సంవత్సరాలన్నారా కంటిన్యూస్గా मुख्यमंत्री की जवळ सगळे शासन जाना वो बाबा साहेब आंबेडकर तो काका साहेब के इन काका साहेब का अपने काय मानव संगठन काय दिया वाला पितामह नार्मन बोरलाकर का जो अपने हरित पितामह स्वामी विप्लव माय बन गया हां हरित विप्लव भारत దేశంలో వస్తే స్వామినాథన్ ఇంటర్నేషనల్ అయినా మన దేశంలో స్వామినాథన్ స్వామినాథన్ అను మహారాష్ట్రలో హరిత విప్లవ పితామహుడు कोण कतो आपण वीपी सिंह नायक वसंतराव फूल सिंह नायक मार नाम और बाकर नाम वसंतराव नायक बाकर नाम फूल सिंह नायक स्वामीनाथन कमिशन सिफार्సు చేయమంటారు ఆ విధంగా చేయమంటారు 50% కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అయితే గొప్పవాడేస్తావు అది కూడా కారణంగా సుధాకర్ రావు नायक वही मुख्यमंत्री हो हिमाचल प्रदेश गवर्नर की दो इससे अपना बेटी बेटा होना अपन चलवण ತಿಳಿದಾರ चलवण युवते आपण कोण केर बाध्यता अपने पर है तो आपण आगे बढ़ना को तो आपण गोर धर्म तప్పకుండా కాపాడണം ఈ नंबर 1 पॉइंट्स है ये से ಎಲ್ಲ थैंक यू ಈ गोर धर्म रहतो गोर जात आगे बढ़े છે कजकोण मार्क फाइनल कंप्लीट है రెండవది काय છે लास्ट 25 इयर्स 75 इयर्स भारत में पूर्ण बंजारा जात खतरा अंगविचकन आलोचना करतो एक स्टडी आपण डीप का एनालाइज करतो परिशीलनात्मक आपण देखा तो काय तो तेलंगाणा में द्वारा आगे बढ़ रहे थे विद्या परंगा उद्योगाल परंगा संपदा परंगा पंजाब वारू है तो ओवराल का మనకి આપણે ఎక్కువ పంజాబ్ ఎత్తే కాబట్టి ఏ రకంగా దిగతో ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్ల స్థాయిలో కూడా చూసినా కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అప్పుడు జాతర ప్రతి కారణం काय છે एक दाड़ेना आपण जा राजपुत्रने रिप्रेजेंट केले जो मुद्दामध्ये राजपुत्रला कोण संकट आहे इका राजपुत्रने तपलेचे कसं आपण महाराणा प्रताप सिंह राठौर पृथ्वीराज चौहान के कथो काय क्या बंजारा गली कथो काय शिवालाल महाराज गुरुच्या मध्ये गाव काय ओडी वीररथे विटू मुख्या गुरुची आपण आलोचना करतो ब्रिटिश वाले गडगडल्याची कोण आहे आपण आज हर लार जाव तो लक्षा बंजारा मक्कन शाह बंजारा తర్వాత లక్ష బంజారా ఓడి గుజరాత్ నుంచి आपण मक्कन शाह बंजारा కదా पंजाब में చాలా मोठ बनके जंगी बंगी आपण येते काय हैदराबाद स्टेट येते जंगी बंगी यूट्यूब क्या कोण रायलसीमा इधर येते सर अनु अपने पद्मश्री सर फर्स्ट धर्मसोत नानू साहब ಅದು पंजाब में फर्स्ट एमएलए सो ಏನು मालूम करनो गया आपण मालूम करनो गए आपण येतं जे करतो सेंट्रल मिनिस्टर वार पूर्ण 15 या काले पे जे मने डिक्लेअर करायचे इकन वो तेलंगाना के सेंट्रल मिनिस्टर वो कधी होगा असं वो बने रिजर्वेशन हटाई कौन सा वही कधी है रिजर्वेशन है पुरुष रिजर्वेशन है ट्राइबल रिजर्वेशन हक्क है गोर धर्म में आपण कापाडताने गोर आपण क्लेम कर लेंगे हमारा सेपरेट आइडेंटिटी से कावटे आपण रिजर्वेशन करना क्लेम किया कावटे गोर हेट आपण जाते ना सेंट्रल मिनिस्टर हो फस्ट बंजारा है वो पंजाब है చాలా బ్రహ్మాండంగా చాలా గొప్పగా మన అపణ శాంతిగా మన యువత నా సన్మానం किया तो 75 సంవత్సరాల కాలంలో వచ్చినటువంటి మార్పుల దేనితో నార్త్ ఇండియాలో చదివిన ద్వారా రాశింపబడిచాయి ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర
ये पूजा करने सामने देखा तो वो बेटी बेटा अपने जाओ तो अब आदिलाबाद भी आदिलाबाद वाले इनका बड़ी आटल लगा हुआ है पता है वरंगल की बोलते हिंदू थी बोलते तो बड़ी पूजा करने सामने वाल से चुट्टू उड़ाई रेली काय रो लड़कियां ऊपर रेक मतलब पाटा वो घर में मुख्यमंत्री वो आसमान किलो पाटा वो చాలా ఫోకస్ తోయి పత్ర వెనుకబడిన 1 మంది బంజారాస్ మహారాష్ట్ర 50 లక్షల బంజారాస్ कर्नाटकમાં આપણથી જાપા ધર્મ વચન છે કારણ કાંઈ માનતા નથી કર્ણાટકમાં આપણો ગણતર કલ્ચર જાપા વચન છે 50 లక్షల మంది కారణం కాకుండా మొత్తం కాయగలతో వస్తున్నారు ఎస్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కథ ఉందని సామాజిక యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్ ఉండకనుకతో తప్పకుండా ఉన్న సామాజిక సాధికారత జరగాలి అంటే తప్పకుండా వీళ్ళకి రిజర్వేషన్లు సమానత్వం తీసుకురావడానికి జేఎన్టీ అంబేద్కర్ ఏదైతే మంచి ఆలోచనతో మనం పెట్టిపోయిందో దాన్ని వాళ్ళు కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవడంతో వాళ్ళలో కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప మేధావులు తయారయ్యారు. ఎక్కడ కర్ణాటక ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అనేక స్థాయిలో విద్యాపరంగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ ఉన్నది కాబట్టి మినిస్టర్లు అయ్యారు, అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు, ఎంపీలు అయ్యారు. దాని కారణంగా అక్కడ జరుగుతుంది. కానీ నార్త్లో ఎస్టీ రిజర్వేషన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల జాగ్రత్తగా చీడిచాడు ఎలానే రాష్ట్రం వెనుకబడిస్తారు. సహజంగానే సౌత్ కంటే ఫినాన్షియల్గా వెనుకబడినటువంటి ఏరియా ముందు అది ఆధారపడి పంపించాలి. ఇನ್ನು ಸೇರಿ లావతో ఈ 75 సంవత్సరాల కాలంగా ఈ మహారాష్ట్రలో కొంత భాగం వెస్ట్ సైడ్ ఎవడి కర్ణాటక ఎవడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎవడి తెలంగాణ మాత్రమే కొంత డెవలప్మెంట్స్ పంజాబ్ కొంత వారే లారెన్స్ అసెన్షియల్గా ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు చేయాలి. గుర్తింపు చేయని ఓర్ ధర్మం క్లారిటీ చేయని రిజర్వేషన్ వెనుకబడిన కులాలు కాబట్టి వీళ్ళకు ప్రత్యేకమైనటువంటి వెసులుబాటు కల్పించేటువంటి అవకాశం కాన్స్టిట్యూషనల్ పరంగా రాజ్యాంగ పరంగా వాళ్ళకి లేదు. అదంతా ఒకటి తీసుకురావాలంటే గౌరధర్మాన్ని రక్షించాలి. గౌరధర్మాన్ని రక్షించాలంటే భారతదేశమే ఒక వేదికగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆల్ ఇండియా బంజారా సంఘాలు లాంటివి పూని పని ఈ మధ్య కాలంలో ఉమేష్ యాదవ్య చాలా గొప్ప పని చేస్తున్నాడు ఢిల్లీ నుండి. ఉమేష్ యాదవ్ ఎక్కడ కర్ణాటక కాబట్టి कोर्सनी संजय राठौड़ ये कर रहे थे बड़ा काम है ना अच्छी आंगन जाना तो अपन प्रति संदर्भ कहीं काला तो रिप्रेजेंट ముందు ఆలోచన విధానాన్ని అప్పుడు ఆంగ్లే జావడం సో ఈ విధంగా డెవలప్ అయినా కూడా అంతటా భారతదేశంలో 10 నుండి 12 కోట్ల మంది ఉన్నటువంటి భారతదేశ బంజారా జనాభా జస్ట్ 10% కూడా డెవలప్మెంట్లో లేదు. ఒక రాంగ్ నోషన్ ఏముందంటే తెలంగాణలో ముఖ్యంగా నేను చూసిన దాంట్లో ఓవరాల్గా కాకుండా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్ట్ వైల్లో చూసినటువంటి నేనేమనుకుంటా అంటే చాలామంది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటారంటే బంజారాలు బాగా డెవలప్ అయిపోయారు అనేటువంటి ఒక రాంగ్ నోషన్ ఉన్నది. డెవలప్ అయినటువంటి కొంత వాస్తవమే కావచ్చు కానీ మిగతా కులాల కంటే అభివృద్ధి చెందేసారు అనేటువంటిది ఒక రాంగ్ ప్రపోగండ జరుగుతుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే అంటే రిజర్వేషన్ సహజంగానే కష్టపడేటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి ఈ జాతులు తల్లిదండ్రుల నుండి వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి ఈ కష్టపడే తత్వంతో పాటు ఇంతో అంతో భూమిని నమ్ముకొని బతకండి రా బాబు అని మా శివలాల్ మహారాజ్ చెప్పిన తర్వాత ఆ స్థిరనివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని భూమిని నమ్ముకొని బతకడం వల్ల మిగులు ఏర్పడడంతో పిల్లల్ని ఆ తర్వాత కాలంలో 91 తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవన్నీ కూడా అనేక రకాల ఈ ఆర్థికరణ సరళీకరణ అనేటువంటి విధానాలు అందుబాటులో రావడం వల్ల అందిపుచ్చుకొని ముందుకు పోతారు. ఈ ముందుకు పోయేటువంటి ఈ బంజారా జాతి కూడా ఎంత పోతుంది అంటే ఒక 5% పోతుంది. 10% పోతలేదు. ఇప్పుడు 10% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు కానీ ఒక 5% నుండి 2%. సిటీలో చూస్తే 2% కూడా లేరు 10% జనాభా. మరి ఎక్కడున్నారు? ఇంకా మొత్తం తండాలలో ఉన్నారు. మరి వీళ్ళు బాగా డెవలప్ అయ్యారన్నాడు అనడానికి ఏంటి? నేను మాట్లాడితే నా మాటలో యాక్సెంట్ బంజారా బిడ్డ అని తెలిసిపోతుంది, నా రూపం తెలిసిపోతుంది. నా జాతి బిడ్డ వస్తే వెంటనే ఒకరొకరు భాష మాట్లాడుకోవడం వల్ల మాకు స్పెషల్ ఐడెంటిటీ ఉంది. ఐడెంటిటీ కాపాడి ఇట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ రైట్స్ అండ్ కస్టమ్స్ అండ్ డ్యూటీస్. కాబట్టి ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగానే మనకి ఇచ్చింది, దాన్ని మనం కాపాడుకుంటున్నాం.
కాపాడుకోవడంలో భాగంగా మనం ఇమ్మీడియట్గా అర్థమైపోవడం వల్ల తండాల్లో ఉండేటువంటి బిడ్డలంతా కూడా ఊళ్ళల్లోకి వచ్చి ఎక్కడ పడితే అక్కడ భాషలు మాట్లాడి వాళ్ళ యొక్క వేషధారణ అవన్నీ కొంత స్టైల్ కొంచెం ఇంకో రకంగా నాగరిక ప్రపంచానికి కొంచెం ఇంకో రకంగా ఇమ్మీడియట్గా ఐడెంటిటీ అవ్వడం వల్ల ఎక్కడో ఉండేటువంటి ఇక్కడికి వచ్చేసి అంత డెవలప్ అయిపోయారు అనే ఒక రాంగ్ నోషన్లో ఉన్నారు. కానీ ఒక తండాలో మనం చూసుకుంటే ఒక తండాలో ఉండేటువంటి ఒక 2000 జనాభా ఉంటే అందులో ఎంతమంది నిజంగా సిటీకి వచ్చేసారు? 5% వచ్చిరా? ఎప్పుడో ఒక చిన్న తండ వస్తారు కావచ్చు, కానీ రాలే. అదే మనకు ప్రాతిపదిక. బంజారాలు ఇంకా పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందలేదు, యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా అభివృద్ధి చెందలేదు. ఇంకొకటి కూడా బంజారాలు అభివృద్ధి చెందడానికి కారణం అని కనిపించడానికి కారణం ఏంటంటే, బంజారాలు మన తెలంగాణలో చూసుకున్నప్పుడు 10% ఉన్నారు. అంటే ఎంతమంది ఉన్నారయ్యా అంటే బంజారాలు కాదు, మొత్తం ట్రైబ్స్ 10% ఉన్నారు. 32 తెగలలో 10% అంటే దాదాపు 45 నుండి 50 లక్షల మంది ఉన్నారు. అందులో 67% ఓన్లీ బంజారాలే ఇక్కడ. అంటే 5, 6, 30, 5, 35 అంటే ఒక 35 లక్షల మంది బంజారాలు ఉన్నారు ఇక్కడ. మిగతా 31 కులాలు కలిపితే 17 లక్షలు కూడా లేరు, 12 లక్షల మంది ఉంటారు. మరి సంఖ్యాపరంగా రాశిపరంగా మేము ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సహజంగానే ఎక్కువ ఉంటాం కదా, ఇక్కడ డెవలప్ అయినట్టు ఎక్కడ? మరి 2% ఉన్నటువంటి కోయా గోండ్లు వాళ్ళకి వ్యతిరేకం కాదు. 2% ఉన్నటువంటి కోయా గోండ్స్ 10 లక్షల మంది, 50 లక్షల మందిలో ఎంతమంది అవుతారు? 5×10 అంటే ఒక 10 లక్షల మంది కూడా లేరు. ఒక 10 లక్షల మంది కూడా లేనటువంటి వాళ్ళకు రాజకీయ పరంగా ఇవాళ చూస్తే 2% ఉన్న వాళ్ళకేమో ఇప్పుడు ఎన్ని మనకు రిజర్వేషన్ సీట్లు అన్ని 12లో 60% వాళ్ళకే ఉన్నాయి రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం. అంబేద్కర్ ఏం చెప్పాడు? మాస్టర్కి ఎక్కడ ఉంటుంది పొలిటికల్ పవర్ ఇది మాస్టర్కి. మన మాస్టర్కి వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కదా, మన దగ్గర లేదు. గతంలో ఉండే కొంత. అప్పుడు కూడా ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీలు అవన్నీ చూస్తే వాళ్ళ పర్సెంటేజ్ కంటే వాళ్ళు ఎక్కువ తీసుకున్నారు. ఎంప్లాయ్మెంట్ పరంగా చూస్తే వీళ్ళు ఎక్కువ తీసుకున్నారు కదా క్వశ్చన్ వస్తుంది. మరి మా ప్రాతినిధ్యం కూడా 67% కదా, 67% సహజంగానే ఎక్కువ మంది ఉంటారు కదా. ఇది ఆలోచించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది, మన సోదర కోయా గోల్డ్స్ ఇతర కులాల మీద ఉన్నది. ఎట్ ది సేమ్ టైం ముఖ్యంగా అప్పర్ క్యాస్ట్ మీద ఉన్నది. ఈ అప్పర్ క్యాస్ట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కూడా నమ్మడం బాగా అభివృద్ధి చెందిందా బాబు, వాళ్ళకి ఎందుకు ఇంకా అనేటువంటి ఒక రాంగ్ నోషన్లో ఉంది. ఈ విషయాన్ని మనకి ఎక్కడ సందర్భం ఉంటే అక్కడ మీరందరూ కూడా దీన్ని ఇంకంతకంటే ఎక్కువ తెలిసిన వ్యక్తులుగా మీరు ఉంటే ఇంకా కూడా ఈ విషయాన్ని మీరు ఇంకా పాలిష్డ్గా ఎట్లా చెప్పాలో చెప్పాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాను. అయితే సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, విద్యా ఉద్యోగాల్లో ఎలా అభివృద్ధి చెందినాను అనుకున్నప్పుడు 10 నిమిషాలు ఉంటాడు జర్రా వచ్చాక వీలైన జరుగుతున్నాను. సామాజికంగా చూసినప్పుడు మరి ఇవాళ మనకు ఈ విధంగా దండాల గ్రామ పంచాయతీ అంటే LHPS గిరిజన సంఘాలు, దండాస్ గ్రామ పంచాయతీ అయినాయి. మనం ఇంకా దండాల గ్రామ పంచాయతీలతో పాటు మన రెవెన్యూ గ్రామ పంచాయతీలుగా చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణలో ఇక మిగిలి ఉన్నది. రిజర్వేషన్ పెంచుకున్నాం, దండాల గ్రామ పంచాయతీలు అయినాయి. కానీ దండాల్ని రెవెన్యూ గ్రామ పంచాయతీలుగా చేసుకుంటేనే దానికి అర్థం. రాజకీయంగా ప్రాతినిధ్యం వచ్చింది కానీ ఆర్థిక పరంగా రాలేగా. ఆర్థిక పరంగా రావాలంటే రెవెన్యూ గ్రామ పంచాయతీ కావాలి, అదొకటి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది సామాజికపరమైన అభివృద్ధి జరగాలంటే ఇది జరగాలి. తర్వాత అనేక ఒక ప్రధాన సంఘాన్ని మనం తీసుకుంటామా, అందరి తరఫున ఒక జేఏసీగా ఏర్పాటు చేసుకొని నడవాలి. ఎవరి సంఘాలు వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతే నేను ఎక్కువ నువ్వు ఎక్కువ అంటే మనం ఇద్దరం ఎక్కువ కాదు, ఇంకొకటి ఎక్కువ అవుతాడు కదా. అంటే మనం అందరి తరఫున ఒకటే మాట ఉండాలి. అంటే ఒక వేదికను కలిపి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. LHPS ఉన్నది, ప్రెసిడెంట్ అంటే 100% ఈయన అనడానికి లేదు. 3-4 ప్రెసిడెంట్స్ అవుతారు. నిజంగా వాళ్ళకి ఉంది, వాళ్ళే ఓనరు. ఆ 3-4 అయితే ఎవరైతే అనుకున్నారో వాళ్ళు నిజంగా ఓనర్లే LHPSకు. కానీ వాళ్ళు సమానమైన వాళ్ళు మొదటి వాడు కూడా ఉండాలి కదా. అందరూ నేను మొదటి అంటే మరి మన జాతిని రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మీరే కదా. మరి శివనాథ సేన అని కూడా ఈ మధ్య వాళ్ళు కూడా బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. మీరు కూడా ఆలోచించాలి. ఆలోచించి ఒక వేదిక ఒక
నువ్వు చేయగలుగుతావా నువ్వు చేయి, నీకు చేత కాకపోతే చేయగలిగేటువంటి ముందు పెట్టి ఆయన ద్వారా ఆయన చెప్తే మన చేత అంతా నడవాలన్నటువంటి దాంట్లో మీరు తప్పకుండా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీస్గా మేము చేయలేము, మేము చెప్పేటువంటి బాధ్యతనే మేము తీసుకోగలుగుతాం. ఇంకొకటి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తర్వాత రాజకీయంగా మనం బలంగా పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. మాస్టర్కి రాజకీయంలోనే ఉంది. तो काय कर आपण बाई मिनिस्टरी काय बाई वरना सत्यवती बाई मिनिस्टरी पोझिशन आहे मला पॉवर सेव आहे का नाही, मग काय करू या मार्गाने काय शिकतो बस तू कसा नाही बाय नामे तो इथे काम केलं आणि आपण ना संघर्ष पडे अब वही छे अरे आवाज अन्न आवाज आपण करतो आवाज तो రాజకీయంగా డెవలప్ అవడం అనుకుంటో మకాయం కలుగుతుంది అనుకుంటో అప్పుడు జాతీయమా సామాజిక అభివృద్ధితో పాటు విద్యా ఉద్యోగాల పరంగా కొంత అభివృద్ధి జరుగుతాడు. ఈ మధ్య కాలంలో అన్ని నౌకర్యా విద్యా నౌకర్యా तो नौकरी गवर्नमेंट नौकरी అదే కదా 2% అనేది దాకావాలి. మొత్తం డిమాండ్ ఉన్నటువంటి నాకు ఉద్యోగం గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కావాలనుకున్నటువంటి 100 మంది ఉంటే అక్కడ ఇద్దరిని కూడా ఇవ్వలేకపోతే ఆ ఇద్దరు ఎవరు ఉంది ప్రజలు కాదు కదా, మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ కలిపినా కూడా 2%. 30 లక్షల మంది అప్లై చేసుకొని ఉంటే 2 లక్షల మంది ఇస్తాను. అది కూడా ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది? ఎక్కువ మొత్తం అది ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది? చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది. ఒక 5-6 అది కూడా నిజం ఇస్తే, కానీ నిజంగా ఇచ్చేటువంటి మొత్తం లెక్కలు తీస్తే 1-2% కంటే ఎక్కువ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఉండవు. దాంట్లో మన జనాభా చదువుని నమ్ముకొని ముందుకు పోయి జనాభా మన ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నుండి షిఫ్ట్ కావాలని చెప్తున్నాను. నేను స్టడీ చేసిన దాంట్లో చేతనైన వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేయండి, 1-2 సార్లు ప్రయత్నం చేసి ఇమ్మీడియట్గా షిఫ్ట్ అవ్వాలి. ఎటు షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే ఇతర రంగాలకు షిఫ్ట్ కావాలి. ఏ రంగాలని నేను అనుకున్నప్పుడు బిజినెస్కి పోవాలి. మన వృత్తి బిజినెస్ స్టార్ట్ 1,50,000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. బిజినెస్లో పోవాలి, ఎంటర్ప్రినర్షిప్ చేయాలి. అంటే మీరే చిన్న చిన్న కంపెనీలు స్టార్ట్ చేయాలి. మీరే కొంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటువంటి ఆలోచనలో పోవాలి, మనం ఉద్యోగాలు చేసుడు కాదు. చైనా ఉంటుంది టీచింగ్ ఫిష్ అని అంటారు. చైనా సామెతలో ఉంటుంది. చేపలు పట్టుడు నేర్పురా బాబు, పట్టిస్తే ఎన్ని రోజులు పట్టిస్తావు? నువ్వు 1 రోజు పట్టిస్తావు, 2 రోజులు రోజు తినాలి కదా వాడు. చేపలు పట్టేది నేర్పమంటారు. అట్లనే మనం వాళ్ళకి ఒకరి దగ్గర ఉద్యోగం చేసుడు కాదు, మనమే ఇచ్చుకునేటువంటిది నేర్పాలంటే మనమే ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటువంటి స్థాయికి ఎదగాలి. అది ఎంటర్ప్రినర్ చేయాలి, బిజినెస్ చేయాలి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తున్నారు. మనం ఇంకా ముందుకు పోవాలి. నిర్మాణ రంగంలో మొత్తం సెంట్రీ పనులు చేసేది అంతా హైదరాబాద్, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వరంగల్, నాగపూర్, బొంబాయిలో పేరు పొందినటువంటి రంజిత్ సింగ్ ఆర్కిటెక్ట్. అక్కడ కూడా బతకడానికి పోయిన వాళ్ళంతా కూడా పెద్ద పెద్ద నిర్మాణ రంగంలో రాణించారు. వాళ్ళని మనం ఏమంటారు రోల్ మోడల్గా తీసుకొని ముందుకు పోవాలి. ఒక చదువే కాదు, ఒక చిన్న చిన్న ఉద్యోగులే కాదు, ఉద్యోగులు ఎప్పుడైనా కూడా ఒక బౌండరీలో బతకాల్సి వస్తుంది. నీకు నిజమైన జ్ఞానం ఉంటే నువ్వు ఎంతైనా ఎదిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి రంగాలు ఇవి. ఇందులో పోవాలని చెప్పి నేను చెప్తా ఉంటాను. నిర్మాణ రంగంలో పోవాలి. క్యాటరింగ్లో కూడా పనిచేస్తారు మన పిల్లలు. ఇప్పుడు అంతా చదువుకునే పిల్లలంతా క్యాటరింగ్ పోతాం. పర్వాలేదు, కానీ తాగకు, దాన్ని ఎంజాయ్ చేసి చేయడానికి పోకు. దాంట్లో నువ్వు మెడికల్ నేర్చుకొని నువ్వు హోటల్స్ పెట్టాలి. నువ్వే కదా మొత్తం. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్నది ఆ బిర్యానీ షాప్ ఉన్నది. ఆ బిర్యానీ షాప్ మీద ముందు गावड़ी पाड़े शेड़ी पाड़े उकड़ी पाड़े आखी कर सुतमत्तंलो सेंट्रल बड्जेट आज स्वतः आज जोमाटो वाळपై తర్వాత అమెజాన్ వాళ్ళపై जोमाटो ऊबर తర్వాత ఓలా इससे మెజారిటీ ఆలోచన कैसे పాల్గొనే తప్ప వేరు పొందిన బిజినెస్ రంగాల్లో రాణించిన వాళ్ళంతా తల్లిదండ్రుల డబ్బులతోనే చేసినట్టు కాదు. కాబట్టి అప్పుడు ఆలోచించగానే అనేక సెక్టార్లలో మనం షిఫ్ట్ అయితే అప్పుడు జాతీయంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. సామాజికపరమైన ఆర్థికపరమైనటువంటి అభివృద్ధి లేకపోతే రాజకీయంగా అభివృద్ధి చెందలేదు. అది క్లియర్. ఇవాళ రాజకీయంగా రాణించబడుతున్నటువంటి ఉన్నత వర్గాలన్నిటికీ కూడా సామాజికంగా ఎప్పుడో అభివృద్ధి చెందారు, ఆర్థికంగా కూడా అభివృద్ధి చెందారు. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి కావాల్సినటువంటి ఉదాహరణలు మనం తీసుకుంటే రక్షణ రంగం వాళ్ళే, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళే, ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇందులో మొత్తం మూడమూలి అన్న వాళ్ళే, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళే,
సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళే, ల్యాండ్స్ వాళ్ళే, హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళే, ఈ రకంగా చూసుకుంటారు మైన్స్ వాళ్ళే, ఏ రకంగా చూసినా ఆర్చస్ బిల్డింగ్ హైదరాబాద్ కేరళలో పేద ప్రాంతాల నిర్మాణం చేసుకున్నది ఎవరే అంటే రెడ్డో, లేకపోతే ఆ చౌదరో, కమ్మోడో, లేకపోతే వెల్మోడో కూర్చోడం. సరే మనం భాషలో ఇట్లా మాట్లాడతాం. కేసీఆర్ అన్నట్టు వెల్మోడని ఇష్టపడినట్టు కాదుడా అమ్మటంటే మారే దారి వాడతాం మాట నారాయణ అసలు అప్పుడు యాక్సెంట్ అదే మన స్టైల్ అందుకని వీళ్ళంతా కూడా కొన్ని బాగుంది మనం ఆ విధంగా వాళ్ళకు ఉండడం వల్ల వస్తే అన్ని ప్రధాన పార్టీలకు నాయకులు ఓటు చేస్తారు. అధ్యక్షులు ఓటు ఇదంతా మనం చేస్తూ ఉంటాం. కంట్రోల్ చేస్తున్నా అన్న ఏమంటాడంటే చేసిందన్న ఏమంటాడు అన్న వాళ్ళంతా కూడా ఒకసారి సర్పంచ్ అయితే, ఒకసారి జడ్పీటీసీ అయితే, ఒకసారి ఎంపీపీ అయితే, ఒకసారి ఎమ్మెల్యే అయితే మళ్ళీ కనుమరుగు అయిపోతా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు చైతన్యవంతులే కదా లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేది జాగ్రత్తగా చేద్దామని కదా వచ్చారు. ఎందుకు ఖరాబ్ అవుతారు, ఎందుకు పాడవుతున్నారు, ఎందుకు మళ్ళీ రాలేకపోతారు అంటే ఆయన ఉద్దేశంలో ఏముంది అంటే వీళ్ళని వేరే వాళ్ళు నడిపేయడం వల్ల అయిపోతారు. వేరే వాళ్ళు నడిపేయడానికి కారణం ఏంటని అడిగినప్పుడు ఇది చాలా ఎలాబరేట్గా డిస్కస్ చేసి చాలా కొన్ని సంవత్సరాలు దశాబ్దాలు పడితే కానీ దీనికి ఆన్సర్ రాదు. కానీ చేస్తేనే అవుతుంది, లేకపోతే దశాబ్దాలు రాదు. ఎందుకయ్యా అంటే ఈ పార్టీలన్నింటినీ నడిపించేటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా ఉన్నత వర్గాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చిన దగ్గర అప్పుడు కాయకతో చూడగో లేకపోతే అప్పుడు పోటీ కాలని కంటే ఇది అవకాశం కాబట్టి కదేనా అంటే चट्टी हटाने के बाद क्या वो सर तो अभी दिल्लीदार से मेरे ब्रदर एक दिल्लीदार से इनकी बातें करें तो अभी मारने वाले ఈ బాధ్యతలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యే గారు సవారి ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్యే మనకు మబ్బాలే మరి ఎమ్మెల్యే వాద్యకర గట్టిగా వాద్యకర ఇక్కడ నాగాన కొన్ని టికెట్లు వచ్చారు ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಡಿಸಿ ಮೂಡೋದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕಾಯಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಆರು ಹೋಗಿ ಕಾಯಂ పొజిషన్ పవర్ అయినా ఓట జీప్ అయినా బుల్లెట్ చేయగలరు. దాంట్లో పనికి రాదు కదా, కొంచెం పిసుకొని వస్తాడు కదా, కొంచెం ఎత్తలేదు కదా. మరి అలాంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి అప్పటి ఆంధ్రదేవడంతో అన్ని రకాల కెపాసిటీస్ అనేవి ఊరేరిపోయి కాబట్టి అప్పటి జాతీయమా అనేక సంఘాలు చిన్న స్టేట్ చెడు కాకుండా స్టేట్ తరపున సంఘమైన లేకపోతే జేఏసీగా ఏర్పాటుకుంటే జాతి నిర్మాణం కొరకు అప్పుడు బలం కార్యాచరణ ప్రకటిస్తే జయశేఖర్ రాజుడు ఉన్నాడు. సరే ఆయన కాదు బ్రదర్ చిన్నపిల్లాడు ఉన్నాడు, అందరూ చిన్నోడు వచ్చిందంటే విజయ్ కుమార్ ఉన్నాడు. విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వారి అంతా కూడా ఏం చెప్తే అది జరుగుతుంది. ఈ విజయ్ కుమార్ ఎవరు అన్ని గిరిజన మహిళా సంఘాలకు ప్రాతినిధ్యం ఇతనే వహిస్తున్నాడు. ఆయన విద్య చేసుకోవాలి. రేపు పులిసి ఏదో మాట్లాడుకున్నాడు, ఏ కానీ పూర్తిగా రాజకీయ మూడు మాలు దినానికి వస్తాయి. సీఏ పేరు కష్టం సీఏ ఒప్పురే ఎమ్మెల్సీ రామ్ నాయక్ మాట్లాడే అక్కడ ఎమ్మెల్సీ రామ్ నాయక్ ఎంపీ దాకా మన బలరాం మాట్లాడే ఇక్కడ ನೋಡಿ ಬಂಜಾರ ಗಾಂಧಿ దాంట్లో 7 అర్థం అవడం आज ನಾನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾತನಾಡುವವರೆಗೆ ಗಿಡುಡಿ ಕೊಡೋದು तो दाने अपना मुबर्रा गाड़ा पर बात करा होगा आपने नहीं कहा. अरे ये तो सी एकड़ी वोटे पड़ सकता है यार क्या तो अपने कने एमएलए टिकट देंगे, अपने कने एमएलसी देंगे, आचार दान करते हैं. अब तो एक बात अपने गवर्नमेंट विधेयक को गवर्नमेंट कंप्लीट में सबॉर्डिनेट पावर 100% था अपने गवर्नमेंट को गवर्नमेंट विद्यार्थी का మంచిగా ఉంటుంది. కానీ ఆ చదవడం వారు మోటార్ వచ్చినాయా ఈ మోటార్ వల్ల కూడా अभिनव दिनों में अब अभिनव अपने दिनों में ये जड़वन का तो तमारे जमा से కొత్త వాడే తయారయ్యాయి ఎక్కడ చెప్పాలి ఎమ్మెల్యే సమస్య కొత్త వాడే జాతర నిలిచిదే ఉన్నాయి. కొన్ని వాళ్ళు కావాల్సినంత మోటార్ देखते हम जो करते हैं ये क्या काम करते हैं इन्होंने बात बस तू तो काय बिजनेस की खबर करते हैं नेट सीएम हो गए तो सीएम हो गए तो कल सीएम बात ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಯ
पण મારો ઉદ્દેશ નથી કાં તો દેવાળો રટકા રટો આપણે કાં ડાબી ઘરે કાંઈ કાં તો સવાર એમની રચના આગળ ભલા કર્યા આપણને ભય નથી રાખવા કાલે કાલે રચના ఇది హను ఆలోచన కనుక ఆలోచన సవారా రాజకీయ ప్రాతినిధ్య ప్రతిమ కనుకతో తప్పకుండా జాతీయ ఐక్యమును తప్పకుండా అనేక విద్యా ఉద్యోగాలతో పాటు సామాజిక ఆర్థిక రంగాల్లో మనం అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి నేను మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నా ఈ విధంగా మన ఆలోచన కలతో అప్పుడు జాతరంగ చేయాలని అవకాశం ఉంది हमसे महाराज अब्दुल्ला सामने चेयरमैन नामे धन्यवाद देता जय शिवालाल जय शिवालाल